محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پچھلے 2 خطبے جمعہ کے اندر میں نے زناکاری و بدکاری اس ٹاپک سے 7 پوائنٹس پر باتیں کی تھی۔ آج بھی اسی ٹاپک کے اندر سے 3 پوائنٹس پر باتیں کروں گا کہ اسلام کے اندر زنا کی سزا کیا ہے، کیا اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی زنا کرنا حرام ہے، اگر غلطی سے زنا ہو جائے تو کیا کریں۔ تو آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اے لوگو اگر تمہاری بیوی بدکاری کا کام کرنے لگ جائے، اگر تمہاری بیوی بے حیائی کا کام کرنے لگ جائے، اگر تمہاری بیوی زناکاری کے کام کرنے لگ جائے تو تم اس کو شک کی بنیاد پر سزا نہ دو، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم سب سے پہلے 4 گواہ طلب کرو، فإن شہدوا، اگر 4 گواہ مل جائے، اگر اس کی زناکاری ثابت ہو جائے، اگر اس کی بدکاری ثابت ہو جائے، اگر اس کی بے حیائی ثابت ہو جائے، فامسکوہن فی البیوت، تو تم اس کو گھر کے اندر بند کر کے رکھو، تم اس کو گھر کے اندر قید کر کے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کی موت نہ آ جائے، یہاں تک کہ اس کی روح قبر سے انصوری سے پرواز نہ کر جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ زنا کی سزا کے تعلق سے یہ پہلی آیت ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے اور اس کی زناکاری ثابت ہو جاتی ہے، 4 گواہ مل جاتے ہیں، تو آپ اس کو گھر کے اندر بند رکھو، قید کر کے رکھو، کب تک؟ جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ آیت منسوخ ہو گئی، جب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید کے اندر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں تو اس سے اچھا، اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، یا اس جیسی کوئی آیت لاتے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آئے میرے بندو تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر بالکل قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب منسوخ کرتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر آیت لاتے ہیں، یا اس جیسی کوئی آیت لاتے ہیں، یعنی کوئی ناسخ آیت لاتے ہیں، تو وہ آیت منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل کس پہ ہوگا؟ ناسخ آیت پر۔ وہ ناسخ آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ،
इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आए मेरे बंदो, जब तुम जानिया को और जानी को जब सजा देने लगो तो तुम सजा देते हो तुम नरमी न बरतो, ये ना देखो कि ये तो मेरा भाई है इसलिए इसको सजा देने में हम नरमी बरत रहे हैं, ये ना देखो कि ये रिश्तेदार है इसलिए हम इसको बिल्कुल नर्म सजा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आए मेरे बंदो, जब तुम जानिया को, जीना करने वाली औरत को या जीना करने वाले मर्द को जब सजा दो तो तुम उसमें नरमी न बरतो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, आए मेरे बंदो, जब तुम जीना करने वाली औरत को और जीना करने वाले मर्द को जब सजा दो तो तुम चुपके तौर पर ना दो, तुम पोशीदा तौर पर ना दो, बल्कि तुम तमाम मोमिनों के मजमे के अंदर तमाम लोगों के सामने उसको सजा दो ताकि लोग इबरत ले सके। तो ये आयत है जो नासिख है, इस आयत पर अमल होगा। ये सजा किसके लिए है? ये सजा गैर शादीशुदा, जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो जिना करते हैं तो उसकी सजा है। लेकिन अगर कोई शख्स शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर वो जिना करता है तो उसकी सजा क्या है? इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल हुदूद, बाब हदीस जिना, हदीस नंबर 2610। अन उसामा उबादा बिन सामिती, हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिक्र बिल बिक्र जल्दु मियतिन व नफ्यु सना, गैर शादीशुदा, गैर शादीशुदा अगर जिना करता है तो उसको 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए उसको जलावतन कर दो, 1 साल के लिए उसके गांव से भगा दो। वसय्यिबु बिसय्यिब जल्दु मियतिन व रजमु, और अगर कोई शादीशुदा इंसान अगर जिना करता है, बीवी रहने के बावजूद भी वो जिना करता है, अपना मुंह काला करता है, दूसरी औरतों के साथ अगर जाकर जिना करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसको 100 कोड़े मारो और 100 कोड़े मारने के साथ साथ उसको पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दो। यह है शादीशुदा जानी की सजा। अगर शादीशुदा है, अगर जिना करता है, पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दो। अच्छा एक बात बताइए कि शादीशुदा है, पत्थर से मारा जाएगा, सिर्फ मारना मतलूब नहीं है। अगर मारना मतलूब होता तो अभी पिस्टल का जमाना है, बंदूक का जमाना है, एक बार में मारो खत्म, लेकिन नहीं, पत्थर से मारा जाएगा, बंदूक से, पिस्टल से नहीं मारा जाएगा। क्यों? इसकी हिकमत मुहद्दिसीन बताते हैं कि अगर पिस्टल से मारा जाएगा, बंदूक से मारा जाएगा तो एक मर्तबा में खत्म हो जाएगा, लेकिन पत्थरों से मारा इसलिए जाएगा क्योंकि पत्थरों में धीरे धीरे उसको क्या होती है, तकलीफ होती है और ज्यादा देर तक तकलीफ होती है, इसलिए उसको तड़प तड़प करके मारो, क्योंकि उन्होंने बीवी रहने के बावजूद भी दूसरे के साथ मुंह काला किया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल हुदूद, सही मुस्लिम किताबुल क़सामती वल मुहारिबीन वद्दियात वल बाब मा युहाब बिहिल मुस्लिम, हदीस नंबर 1676। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु दमुरिन मुस्लिमिन इल्ला ला यहिल्लु दमुरिन मुस्लिमिन इल्ला बिहदा सलास। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि किसी भी मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर 2 चीजों की गवाही देता है तो उसका खून हलाल नहीं, इल्ला बिहदा
सलास, लेकिन हाँ 3 ऐसे शख्स हैं जिसका खून हलाल है, उसको कत्ल किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते अस्सय्यिबुज़ ज़ानी, शादीशुदा ज़ानी, शादी होने के बावजूद, बीवी रहने के बावजूद भी अगर कोई ज़िना करता है, या कोई औरत जो शादीशुदा है लेकिन शोहर रहने के बावजूद भी वो ज़िना करता है, हो सकता है कि शोहर थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए कमाने के लिए मुंबई गए हुए हो, दिल्ली गए हुए हो, या आउट ऑफ कंट्री गए हुए हो, लेकिन शोहर की गैर मौजूदगी में वो औरत किसी के साथ मुकाला करती हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सय्यिबुज़ ज़ानी, ऐसी जानी को तुम कत्ल कर सकते हो, ऐसे जानी को कत्ल करना बिल्कुल जायज है। वन्नफ्सु बिन्नफ्स, और कातिल को, जो किसी का कत्ल करता है, जो किसी को मारता है, जो किसी को हत्या करता है, ऐसे शख्स को कत्ल करना भी जायज है। वत्तारिकु लिदीनी अल-मुफारिकु लिल-जमा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिनका खून हलाल है उनमें से 30 शख्स वो है जो दीन को छोड़ जमात से अलहदा हो जाए। तो 3 शख्स ऐसे हैं जिनको कत्ल किया जा सकता है। याद रखिएगा, जब भी कत्ल की बात हो, जब भी रज्म की बात हो, यह आम पब्लिक नहीं कर सकती। उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह कि इस्लामी मुमालिक हो, दूसरी कंडीशन यह कि यह काम आम लोगों का नहीं है कि किसी ने जिना किया आपने पत्थर मारना शुरू कर दिया, नहीं, यह हुकूमत का काम है। तो यह है शादीशुदा जानी की सजा। लेकिन अगर कोई लौंडी है, गुलाम है, अगर वो जिना करते हैं तो इस्लाम इसकी सजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 पारा नंबर 4 आयत नंबर 25। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैना बिशाहिदतिन मुबय्यिना फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इज़ा अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। अगर तुम किसी लौंडी से शादी करते हो और शादी करने के बाद अगर वो किसी से ज़िना कर लेती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसको निस्फ यानी आधी सजा दी जाएगी। यानी आम जो आजाद औरत है अगर वो ज़िना कर लेती है तो ज़िना करने के बदले उसको जो सजा मिलती है वो 100 कोड़े मारा जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर वो लौंडी है, अगर वो गुलाम है, अगर वो ज़िना करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हाफ सजा रखा है, यानी आधी सजा रखा है। इस आयत के सिलसिले में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर कोई गुलाम है, कोई लौंडी है, किसी की नौकरानी है, अगर वो जिना करती है तो उसको आधी सजा दी जाएगी अगर आप शादीशुदा उनसे शादी करते हो। या अगर जो रज्म की बात है वो रज्म जो है आधी रज्म तो होती नहीं है, इसलिए जुमहूर मुफस्सिरीन का यही कौल है कि अगर कोई लौंडी अगर जिना करती है तो उसको आधी सजा दी जाए। तो ये है किसकी? लौंडी और गुलाम की सजा अगर वो कोई जिना करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर ये जिना की सजा है। आज हमारे मुल्क के अंदर जिनाकारी आम हो चुकी है। आज हमारे मुल्क के अंदर जो है रेप की सजा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का कानून नहीं है। अगर इस्लाम का कानून नाफिज कर दिया जाए तो कोई भी शख्स जिना नहीं कर सकता, कोई भी शख्स रेप नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम ने रेप करने वालों को सख्त सजा सुनाई है। इस्लाम ने रेप करने वाले, जबरदस्ती जिना करने वाले की सजा क्या मुकर्रर की है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 पारा नंबर 6 आयत नंबर 33, इन्नमा जज़ाउल मुहसिनीना इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس کو سولی پہ چڑھا دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دی جائے، اس کا ہاتھ بالکل کاٹ دیا جائے، أَوْ تُقَطِّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ریپ کرنے والوں کو سزا یہ دو کہ تم اس کے پیر کو الٹے کر کے کٹ کر دو، یعنی اپوزٹ کر کے پیر کٹ کر دو، اگر ایک پیر اگر کٹ کرو تو دوسرا پیر رکھو، اس طرح کر کے اس کو سزا دو کیونکہ اس نے زمین کے اندر فساد برپا کیا ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو ریپ کرنے والوں کو یہ کہا کہ اس کو یہ قتل کر دو، سولی پہ چڑھا دو، اور اس کے پیر کو جو ہے اپوزٹ کر کے اس کا کاٹ دو، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب بتائیے اگر اسلام کا قانون نافذ کر دیا جائے تو آج جو معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر بلاತ್ಕಾರ کرنے اور ریپ کرنے کی سزا۔ لیکن اگر کوئی شخص مرد سے زنا کرتا ہے، اگر کوئی مرد ہے گے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ہومو سیکس، اگر کوئی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ کام جو مرد اور مرد کے ساتھ زنا کرنا، میرے بھائیوں یہ کون کرتے تھے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس چیز پر یہ ملوث تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 81۔